हेलो प्यारे बच्चों अज असी करांगे तुहाडी छठी जमात दी पंजाबी दा पाठ दूजा। बच्चों तुहानू इस गल दा ध्यान रखना है, ये जेड़ा पाठ है तुहाडी किताब विच दो भाग दिते होए हन। ये भाग दूजे दा दूजा पाठ है। तो बच्चों जेड़ा भाग पहला है उनदे विच भी काफी सारे पाठ है, उनदे विच असी वीडियो बना रखे है। उन्हां विच बच्चों असी मात्रावां सिखाईयां सी। तो सब तो पहला तुसी मात्रावां नू सीखना है, फिर पाठ करने हैं। ठीक है, बस तुहानू ये ध्यान रखना है कि ये तुहाडी किताब दा दूजा भाग है ते उसका दूसरा पाठ। अज पाठ दा नाम है बच्चों साडे घोटने दी खीर। तो बच्चों बड़ी मजेदार कहानी है, तुसी ध्यान नाल सुनना है। हो सकता है बच्चों मैं तुहानू इहदे विच थोड़ी बहुत हिंदी विच भी समझा देवां, क्योंकि तुहाडा जिहड़ा पंजाबी है एक नवा विषय लगा होया है। तुहानू पंजाबी दे कुछ शब्द समझ विच नहीं आणगे, तां हो सकदा है विचे विचे मैं तुहानू हिंदी विच भी समझा देवां। ठीक है, तो चित्र विच देखो तुसी बच्चों, एक माई बैठी है और एक आदमी बैठा है। ठीक है, हुण कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी किवें मजेदार है आपां पढ़दे जावांगे ते आपां नूं पता चलना चाहिए। यह पुराने समयां दी गल है जदों लोग पैदल ही सफर करते सन। तां इस लाइन दा मतलब बच्चों कि पुराने समय की बात है जब लोग पैदल जाते थे। ठीक है, मोटर गड्डियां अजे बनिया नहीं सी, तो मोटर गाड़ियां अभी बनी हुई नहीं थी। ओहनी दिनी लोग राह ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੋਟਰ ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜੀਪਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੱਪਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਬੱਚੋ ਪੈਦਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਚਾਹੀਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ? ਬੂਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। अब बूहे यानी घर दे अंदरों आवाज आई कि ए भाई इस टाइम कौन आ गया, इस वेले कौन आया है? मैं जी एक मुसाफर हाँ ते रात कटनी है। हुण मुसाफर ने की उत्तर दिता? मुसाफर ने उत्तर दिता कि मैं हाँ, ठीक है, एक मुसाफर हाँ, रात कटनी है, रात इत्थे रुकना है। घर दा बूहा खुलिया ते एक माई ने बाहर आके कहा। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆ। अब बुढ़ी माई ने की किया कि आजा भाई अंदर आजा, इसनु आपदा ही घर समझ ते अंदर आजा।
तू रात इत्थे कट ले। अजकल तो देखो बच्चे बहुत डर लगता है, किसी अनजान नूं आपां घरे बुलांदे ही नहीं आ, डरदे हाँ। लेकिन पुराने समय विच डरन दी कोई गल नहीं सी, ठीक है। कोई किसी नूं भी नुकसान नहीं पहुंचाता सी। इसलिए उस बुढ़ी माई ने कह दिता कि आजा अंदर आजा, रात इत्थे कट ले, रात इत्थे रुक जा। मुसाफिर जो अजे सुत होके मंजी ते बैठा ही सी बोलिया। हुण मुसाफिर तां थकिया होया सी, वो मंजी ते यानी चारपाई ते बैठ गया। फिर बोला, माई कुछ खान नू नहीं मिल सकता। उसने भूख लगी सी ना, भूख लगी थी उसको, तो उसने माई से पूछा कि खान नू कुछ मिल जांदा माई, खान नू कुछ नहीं है। मेरी भुख नाल जान निकलन लगी आ। मेरी भुख नाल जान निकल रही है। जब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, फटाफट दे दो खान वास्ते। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ ਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭੁੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। कि भुखे बंदे नूं तां नींद भी नहीं आऊगी। तो मुसाफिर कहता है मैनू नींद भी नहीं आनी क्योंकि मैनू बहुत भुख लगी हुई है। खान नूं तां भाई इस वेले घर च कुछ नहीं है। अब माई ने की किया कि इस टाइम तां घरे खान वास्ते कुछ भी नहीं है। आटा कोटा भी मुकिया पिया है। जे आटा आदि आटा है वह भी खत्म होया पिया है। मुकिया मतलब खत्म होया पिया है। कुछ झाड़िया पकाया ही नहीं, मेरे को तो आटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वास्ते मैं कुछ अज बनाया ही नहीं खान लई। मैं तो आप अज भुखी बाणी सोन लगी हाँ। माई ने की किया, अज तो मैं कुछ भी नहीं बनाया, मेरे घरे बनाने वास्ते कोई समान ही नहीं है, ठीक है। मैं तो आप ही अज भुखी सोन लगी हाँ। माई ने कंजूसी दिखाई। बच्चों पता है की सी, माई ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਮਾਈ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਾਈ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। माई की है कंजूस है, इस वास्ते झूठ बोल रही है। अब मुसाफिर नूं समझ आ गई कि माई झूठ बोली जाती है, घर विच इहदे समान पिया है। हुण मुसाफिर ने की चलाकी कीती, अच्छा जे कुछ नहीं है तां ना सही, मुसाफिर ने आख्या। अब मुसाफिर ने भी चलाकी खेली, उसने कहा चलो कोई गल नहीं, कुछ नहीं है तां ना सही। थोड़े चिर पिछों वह रसोई विच पए घोटने नूं वेख के बोलिया। हुण उसदी नजर कित्थे गई? माई दी रसोई विच गई, उत्थे घोटना पिया सी, ठीक है। हुण घोटना की हुंदा है बच्चों, आ चित्र विच तुसीं देख, ठीक है, इत्थे पिया। ए बच्चों ए नीचे ते आ हाथ विच जिहड़ा डंडा है ये घोटना है, ठीक है। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘੋਟਨੇ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਘੋਟਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਹੀ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਘੋਟਨਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ? ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕहीं ਤੂੰ ਪਾਗਲ तो नहीं हो गया? घोटने की कोई खीर बनती है? ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। मुसाफिर चलाकी करी जाता है बच्चों, ते धीरे धीरे करके माई तो सब कुछ मंगवा लेवेगा, ठीक है। हुण उसने मुसाफिर ने कहा मैं हुणे बना के दसदा किवें बनदी है घोटने दी खीर, तू बस मैनू पतीला तां दे, एक पतीला लिया दे, ठीक है। पतीला आपां चित्र विच देखिया सी ना, आ पतीला लिया दे, बस बर्तन लिया दे मैनू खीर बनाने लई।
मैं घोटने दी खीर ही बना लवांगा। हुण माई भी हैरान होगी कि घोटने दी खीर किवें बनाएगा। ठीक है, उसने माई तो की मंगया, एक पतीला मंगया। हुण तुहाडा प्रश्न आएगा बच्चों कि सब तो पहला मुसाफिर ने माई तो की मंगया सी। ठीक है, ध्यान रखियो, सब तो पहला मुसाफिर ने माई तो पतीला मंगया सी। हुण उसने की माई तो की मंगवाया, पतीला मंगवाया। माई पतीला लेके आई, मुसाफिर ने चुल्हे विच अग बाली। मुसाफिर ने की माई ने पतीला लिया के दे दिता, मुसाफिर ने की कीता चुल्हे विच अग, चुल्हे में आग जलाई। ठीक है, चुल्हे विच अग जलाई, बाली मतलब जलाई। पतीले विच पानी पाया ਅਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੜਛੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅਬ ਮੁਸਾਫਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੜਛੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, कड़छी विच लेके फिर उंगल लाके मुंह नू लाया। अब क्या होता है बच्चों, देखो मम्मी जब खाना बनाती है तो कई बार नमक नुमक टेस्ट करना हो तो कड़छी में लेके उंगली से टेस्ट कर लेती है ना, चख लेती है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। अब मुसाफिर ने भी ऐसे ही नाटक करते हुए जो गर्म पानी था उसको कड़छी में डाला, फिर उसको उंगल से चखने लग गया। ठीक है, उसने की कीता, हुण पानी कड़छी पा के लिया के उंगल ला के मुंह नू लाया। बस खीर तां ਤਿਆਰ ही समझो। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਖੀਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਖੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਹੋਰਕ खंड मिल जावे ता। हुण मुसाफिर ने की मंगवा लिया, होरक मतलब थोड़ी जी, खंड मतलब चीनी मिल जाती ता। ठीक है, अब मुसाफिर ने की मंगवा लिया, खंड मंगवा ली, चीनी मंगवा ली। ठीक है, खंड खंड मैं हुणे लेके आई, माई ने क्या। हुण माई ने की किया, चीनी चीनी मैं ले आनी है हुणे। पहले पतीला मंगवा लिया, पतीले च पानी पा के गर्म कर लिया, नाटक करके ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਚੀਨੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੀਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਪਤੀਲੇ ਚ ਪਾਣੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤੀਲੇ ਚ, ਤੇ ਮਾਈ ਪਤੀਲੇ ਚ ਖੜੇ ਘੋਟਨੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈ ਖੜੀ ਖੜੀ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋਟਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀ। ਘੋਟਨਾ ਬੱਚੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਘੋਟਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੋਟਨਾ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਘੋਟਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੋਟਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਘੋਟਨੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਖੰਡ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੰਡ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਮਾਈ ਤੋਂ ਔਰ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੜਛੇ ਚ ਲਿਆ, ਉਂਗਲ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ
ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਕਮਾਲ ਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਪਤੀਲਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਖੰਡ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਭਰ ਲਿਆਈ ਤੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭੁੱਖੀ ਸੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਲੈ ਆਈ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਾਈ ਤੋਂ 2 ਮੁੱਠੀ ਚਾਵਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਚੌਲ, ਚੌਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੁੱਠਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਕੜਛੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਟਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਗੋਟਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੜਛੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਟਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਟਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਚੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੋਟਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बीच में खड़ा कर देता, ठीक है, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗੋਟਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਟਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਗੋਟਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੋਟਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਈ ਦਾ ਗੋਟਨੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਗੋਟਨੇ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਗੋਟਨੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਆਹੀ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਂ ਹੁਣ ਮਾਈ ਬੋਲੀ, ਅਈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਨੇ ਨੇ ਪਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਕੀ ਲੈ ਆਈ, ਚੌਲ ਲੈ ਆਈ, ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੇ ਆ ਪਾ ਲੈ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਟਨੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਟਨੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦਲੀ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਗੋਟਨਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੋਲਾ, ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਗੋਟਨਾ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਬਸ ਜਰਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਤੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮਾਈ ਤੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੀਆਂ। ਮਾਈ ਨੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਟੇਢੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਈ 2 ਬਾਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਲਿਆ, ਖੀਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ
ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਮਾਈ ਤੋਂ 2 ਤਾਂ ਬਾਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਖੀਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਘੋਟਣੇ ਸਮੇਤ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਘੋਟਣੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ 2 ਬਾਟੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਐਨੀ ਸਵਾਦ ਖੀਰ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਵੀ ਐਨੀ ਸਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਘੋਟਣੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੀਰ ਚਾਵਲ ਚੂਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਘੋਟਣਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੀਰ 'ਚ ਖੋਪਾ ਤੇ ਸੋਗੀ ਦੇ 4 ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਖੋਪਾ ਤੇ ਸੋਗੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਦੂਣਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਈ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਖੀਰ 'ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਮਾਈ ਦੋਵੇਂ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾਈ ਗਏ ਤੇ ਹੱਸੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।